हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त को स्वागत। आज वीडियो आम +2 सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स चाहिदा बा डिमांड विषय केते गुटे 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न आलोचना करवा। आज देखा 9 नंबर आरंभ होती। पूर्व प्रश्न के आम आगु आलोचना करचे। पूर्व वीडियो रे कौन अच्छी 9 रे चाहिदा रेखा कौन आम जानी। चाहिदा रेखा कौन? चाहिदा रेखा चाहिदा सूचीर एक रेखांकित बरणी मात्र। यहाँ मन रख चाहिदा रेखा चाहिदा सूचीर एक रेखांकित बरणी मात्र। चाहिदा रेखा बामरू डाण को निम्नगामी भाव गति करता। यहाँ मन रख चाहिदा रेखा बामरू डाण को निम्नगामी भाव गति करता। यही रेखा द्रव्यर दर और चाहिदा परिमाण ऋणात्मक विपरीत धर्मी संपर्क दर्शाई था। द्रव्यर दर और चाहिदा परिमाण मध्य ऋणात्मक विपरीत धर्मी संपर्क दर्शाई था। विपरीत धर्मी कहले कौन बुझ जे द्रव्यर दर बढ़िले चाहिदा परिमाण कमे है। द्रव्य दर बढ़िले चाहिदा कम अर्थात गोटे बढ़ला बेलू गोटे ह्रास पाता है। आपको कहते ऋणात्मक बा विपरीत धर्मी संपर्क कहुए। विपरीत धर्मी बा इनडायरेक्ट संपर्क कहुए दर आ चाहिदा मध्य कौन दर बढ़िले चाहिदा कम दर कमिले चाहिदा बढ़ अर्थात गोटे बढ़ला गोटे कम गोटे गोटे कमिले गोटे बढ़ यहाँ कहुए कौन विपरीत धर्मी संपर्क कहुए। नेक्स्ट देखा 10 नंबर प्रश्न चाहिदा रेखा निम्नगामी होबार कारण कौन? चाहिदा रेखा बामरू डाहाण को निम्नगामी भावे गति करि थाए। यही रेखा द्रव्यर दर और चाहिदा परिमाण मध्य ऋणात्मक संपर्क दर्शाई थाए। यही रेखा निम्नगामी होबार 4टी कारण अच्छी। चढ़ी कहला क्रमहासन सीमांत उपयोगिता सूत्र कार्यकारिता। यहाँ मन रख क्रमहासन सीमांत उपयोगिता सूत्र कार्यकारिता। यहाँ सर्ट क्वेश्चन तत्ण आम अधिक आलोचना करें खाली पॉइंट मन रख लंग क्वेश्चन एगुड़ा भल आलोचना करवा। 2 रे है दर प्रभाव क्रमहासन सीमांत उपयोगिता सूत्र कार्यकारिता आ गोटे दर प्रभाव 2 रे। 3 रे प्रतिस्थापन प्रभाव है। दर प्रभाव कहले द्रव्य दर ह्रास वृद्धि सहित चाहिदा परिमाण ह्रास वृद्धि थाए। जो दर ह्रास होला चाहिदा बढ़ी थाए। आ कौन प्रतिस्थापन प्रभाव बा प्रतियोगी द्रव्य गुड़िक प्रतियोगी बा भर प्रतिस्थापन संपर्क थाए। जमतीका चा कॉफी चा बदल कॉफी को प्रतिस्थापन करे बा कॉफी बदल चा को प्रतिस्थापन करे। आउ आय प्रभाव कौन द्रव्यर उपभोक्ता आय बढ़िले आय सहित कौन चाहिदा रेखा निम्नगामी होवार कारण रही। आय जदि उपभोक्ता आय जदि बढ़िला बा कमिला ता चाहिदा रेखा पर प्रभाव पकाई थाए। दर प्रभाव तो जानिले द्रव्य दर ह्रास वृद्धि सहित चाहिदा ह्रास वृद्धि घटी थाए। ये चाहिदा रेखा निम्नगामी होता है। तेणु यही 4टी कारण मन रख देखा। तापर केते नंबरटा 11 नंबर 11 चाहिदार परिवर्तन चेंज इन डिमांड कहले कौन बुझ चाहिदार परिवर्तन बा चाहिदार परिवर्तन अन्य संपर्कित उपादान यथा अन्यान्य द्रव्यर दर आय स्तर उपभोक्ता आय स्तर देशर जनसंख्या सरकार कर व्यवस्था बा कर नीति उपभोक्ता रुचि और पसंद इत्यादि परिवर्तन हेले द्रव्यर चाहिदार परिवर्तन होता है। मन रहा कौन कौन अन्य संपर्कित उपादान अन्य संपर्कित उपादान कहले अन्य द्रव्य दर आय स्तर देशर जनसंख्या सरकार कर व्यवस्था उपभोक्ता रुचि और पसंद इत्यादि परिवर्तन हेले द्रव्यर चाहिदार परिवर्तन होता है। यह चाहिदार परिवर्तन कहुए। एठार कौन होची दर स्थिर रही है। अन्य विषय परिवर्तित होता है किंतु दर स्थिर थाए। या कहे चाहिदार परिवर्तन दर स्थिर थाई कि अन्य जिनसर परिवर्तन होता है। चाहिदार परिवर्तन फल चाहिदा रेखा बा चाहिदा सूची रे परिवर्तन होता है।
ଯଦି ଦର ଚାହିଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ଚାହିଦା ରେଖା ବା ଚାହିଦା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଚାହିଦା ସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦା ରେଖା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କେତେବେଳେ 11 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର। ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାଦାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଇଟା ରେଖାଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରେଖା ଏମିତି ଆସିବ, ଆଉ 2-3ଟା ରେଖା ଥିଲେ ସେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ବା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଏବଂ ଖାଲି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଚାହିଦା ରେଖା ବାମରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା ଏତେ କଡ଼ା ନୁହେଁ ସାରା ବିଷୟଟା। ତାହେଲେ ଚାହିଦା ପରିମାଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାହିଦା ରେଖାର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଚାହିଦାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ସଙ୍କୋଚନ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଚାହିଦା ଗୋଟିଏ ରେଖା ଉପରେ ସଙ୍କୁଚିତ ବା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ। ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ, ଏହାକୁ ଚାହିଦାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଆଉ ସଙ୍କୋଚନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାହିଦା ଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଚାହିଦା ଫଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଚାହିଦା ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଗାଣିତିକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାକୁ ଚାହିଦାର ଫଳନ କୁହାଯାଏ। ଗାଣିତିକ ଭାବରେ କାହା କାହା ସମ୍ପର୍କ, ଚାହିଦା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଗାଣିତିକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ତାକୁ ଚାହିଦା ଫଳନ କୁହାଯାଏ। ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ କ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ପି ଏକ୍ସ ପି ୱାଇ ପି ଜେଡ୍ ୱାଇ ପି ଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଚାହିଦା ଫଳନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ଚାହିଦା ଫଳନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଓ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ଚାହିଦା ସୂତ୍ର। 14 ନମ୍ବର ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। କ'ଣ ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଓ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଲୋମୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରତିଲୋମୀ କରି ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କମିବ। ତାହେଲେ ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଓ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଲୋମୀ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାଇ ଯଦି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଏ ତାହେଲେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ବା ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଚାହିଦା ସୂଚୀ 15 ନମ୍ବର ଚାହିଦା ସୂଚୀ ବା ଡିମାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍। କ'ଣ ଯେଉଁ ସୂଚୀ କୌଣସି ବଜାରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଚାହିଦା ସୂଚୀ କୁହାଯାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କେତେ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଦର ପ୍ରତି କେତେ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସାରଣୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଦା ସୂଚୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣକୁ ଏକ ସୂଚୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ବା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବାକୁ ତାହାକୁ ଚାହିଦା ସୂଚୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୂଚୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ ବା ମାର୍କେଟ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ସରିଗଲା 15 ଯେଉଁ ସୂଚୀ କୌଣସି ବଜାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ସମ୍ପର୍କିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଚାହିଦା ସୂଚୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସୂଚୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାହିଦା ସୂଚୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବଜାର ଚାହିଦା ସୂଚୀ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। କେଉଁ ପର୍ସେଣ୍ଟ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିବ। ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିଛ ତାହେଲେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଭଲରେ ଥାଅ, ସୁଖରେ ଥାଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।